परम शांति। काल चक्र घूम रहा है जो मोदी ने बताया, अभी जो उद्घाटन किया कल्कि अवतार के मंदिर का, तो भक्ति मार्ग है कि कल्कि अवतार होना है। ये भक्ति मार्ग वालों की बात है। मगर मैंने सुप्रीम कल्कि अवतार पर बात बताई है, तो वो वीडियो में बताया कि अब कल्कि अवतार नहीं, महाकल्कि अवतार नहीं, क्योंकि काल चक्र तो एक ब्रह्मांड की बात है। ब्रह्मांड का काल चक्र, काल मानव समय का चक्र घूम रहा है। महाब्रह्मांड का महाकाल चक्र घूम रहा है। ब्रह्मा ब्रह्मांड का महाकाल चक्र, ऐसी तरह पूरा मल्टीवर्स का महाकाल चक्र घूमने वाला ये ज्ञानियों को पता है। भक्ति मार्ग वालों को तो कुछ भी नहीं पता है। भक्ति मार्ग वाले अपनी भक्ति में खुश है। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ये बेहद के ज्ञानियों के लिए मैसेज दे रहा हूं कि अभी देखो, भक्ति मार्ग वालों को जब एक काल चक्र महाकाल चक्र में पीसेंगे तो क्या हाल होगा। महाकाल चक्र में भी जब महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं, तब जो प्रोसेस होती है, महाकाल अग्नि जला के पूरे महाब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है, तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत बड़ी दुखदायी होती है। काल चक्र में भी अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, तो महाकल्प प्रलय में भी जो पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जब जलाता है, तो काल अग्नि जो पैदा करता है तो वो भी बहुत पीड़ादायक होती है। वो तो आत्मा जो निराकारी होती है, तो आत्मा को जला नहीं सकती कोई भी काल अग्नि हो या महाकाल अग्नि। मगर कमजोर आत्मा तो महाकाल अग्नि में जल के, वो कमजोर आत्मा भी महाकाल अग्नि में, जैसे हमारा महाब्रह्मांड 10 कला का है, तो 10 कला से नीचे वाली कोई भी आत्मा है, चाहे निराकारी भी हो, तो वो आत्मा भी महाकाल अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी, माना डाइल्यूट हो जाएगी, वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो बेहद के ज्ञानी, बेहद के वैरागी जब ये आत्म स्वरूप में स्थित रहकर एकदम बेहद के परमपिता के कनेक्शन में रहेंगे, बेहद का कला का पावर लेंगे, तब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब निराकारी स्टेज बनेगी, तो आत्मा निराकारी स्टेज में ही रहेगी। तो उसको निराकारी आत्मा को कोई वो, क्योंकि आत्मा निराकारी तभी बनती है जब वो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत बनती है। तब वो कर्म बंधन में नहीं होती, तब भावातीत बनती है, गुणातीत बनती है, जब त्रिगुणातीत बनती है। तो सुख ही सुख है वहां, निराकार स्वरूप में परम सुख, परम शांति है। जितनी कला का, अगर तुम बेहद की कला में स्थित हो, ऊंच ते ऊंच परम धाम से पावर लेकर बेहद की कला का पावर लेते हो, तो तुम्हारी आत्मा में बेहद की कला का पावर आएगा, तो तुम एक सेकंड में तुम आत्मा निराकारी बन जाएंगी और तुम्हारा कारण शरीर एकदम पूरा चार्ज, परम लाइट, बेहद की कला का परम लाइट से चार्ज हो जाएगा और तुम कर्मातीत हो जाओगे और निराकारी बन के बेहद की कला के विमान में बैठ जाओगे। तो यही प्रोसेस है, अंतिम प्रोसेस तो यही है, चाहे आत्मा साकारी है चाहे आकारी है। सूक्ष्म में भी ये सब ज्ञानी तो आत्मा होंगी, वो सुनेगी, तो यही प्रोसेस में सभी आत्माएं आएगी, चाहे बेहद के ज्ञानी हो कि चाहे ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्मांड के ज्ञानी हो। जो ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, जो माया में फंसी हुई आत्मा है, वो तो बेचारी, उनका तो उन पे सब पर रहम करना है। बेहद के बच्चों को सभी सारी दुनिया पर रहम करना है, पूरे मल्टीवर्स पर रहम करना है और रहम करके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर उनको परम शांति से शांत स्वरूप में रहकर उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है। नहीं तो फिर जब आत्माएं भी महाकाल अग्नि में जलती है तो बहुत दुखी होती है, क्योंकि
आत्मस्वरूप में निराकारी ऊपर भी कचरा होता है, निराकारी आत्मा के ऊपर भी, ऊपर के आवरणों में कुछ न कुछ कचरा होता है। कर्म बंधन रिकॉर्डिंग निराकार में भी थोड़ा कुछ रह जाता है, थोड़ा कुछ हल्का सा, वो भी जलता है काल अग्नि में, महाकाल अग्नि में, तो वो भी पीड़ादायक होता है। इसलिए आत्माओं को जल्दी से जल्दी कालातीत कब बनोगे? जब गुणातीत बनोगे, त्रिगुणातीत बनोगे, तब कालातीत बनोगे। महाकालातीत बनना है, क्योंकि मल्टीवर्स तो बदलना ही है, सबको बदलना है। जितने भी बच्चे हैं वो धीरे धीरे करके बदलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, आते जाएंगे और सब कुछ बदलेगा। पूरा मल्टीवर्स बदलना, ये सभी वेद के बच्चों का काम है और वेद के बच्चे ही करेंगे। आते जाएंगे सब, धीरे धीरे परम शांति होती जाएगी और परम शांति के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलेंगे। सबको परम शांति देना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वेद के बच्चों का यही अर्थ है कि परम शांति के वाइब्रेशन दो, परम ज्ञान दो, ज्ञान दान महादान करो, परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ ఈరోజు కల్కి భగవానుడు ఎవరు, అవతారం తీసుకున్నాడా, ఆయన యొక్క భవిష్యవాణి ఏంటి అనేటువంటి ప్రశ్నకు టాపిక్కి బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి సమాధానము, దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదము. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, కాలచక్రం పూర్తిగా తిరుగుతూ ఉంది అని మోదీజీ మొన్న కల్కి అవతారం యొక్క గుడి మందిరం యొక్క ఉద్ఘాటన ఇనాగరేషన్లో మాట్లాడటం జరిగింది. ఇది అయితే భక్తి మార్గానికి సంబంధించినది. భక్తి మార్గంలో కల్కి అవతారం జరుగుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. భక్తి మార్గం వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు కూడా. అయితే నేను సుప్రీం కల్కి అవతారం గురించి ఇక్కడ నేను చెప్తూ ఉన్నాను. దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో కూడా మీకు ఒకటి చేసి చెప్పడం జరిగింది. కాలచక్రం అంటే తిరుగుతుంది, బ్రహ్మాండం యొక్క కాలచక్రం. కాలము అంటే సమయము, చక్రము అంటే తిరగటం, నిర్ణయించటం. మరి కాలమానం మహాబ్రహ్మాండం యొక్క మహాకాలచక్రం కూడా తిరుగుతూ ఉంది. పరం మహాబ్రహ్మాండం యొక్క మహాకాలచక్రము తిరుగుతూ ఉంది. ఈ విధంగా పూర్తిగా మల్టీవర్స్ మహాకాలచక్రం కూడా తిరుగుతూ ఉంది. ఇది జ్ఞానులకి సంబంధించినటువంటి విషయం. భక్తి మార్గం వాళ్ళైతే దీని గురించి అస్సలు తెలియదు. వాళ్ళు తమ భక్తిలోనే ఖుషి అవుతూ ఉన్నారు. మహాకాల చక్రం ఏంటి, కాలచక్రం ఏంటి అని వాళ్ళు ఆలోచన చేయరు. భక్తి మార్గానికి, జ్ఞాన మార్గానికి, భూమికి ఆకాశానికున్నంత తేడా ఉంది. అందుకనే ఇక్కడ నేను బేహద్దు జ్ఞానులకు ఈ మెసేజ్ ఇస్తూ ఉన్నాను. భక్తి మార్గం వాళ్ళు చూడండి, కాలచక్రము మహాకాలచక్రంలోనే ఇరుక్కుపోతూనే ఉంటూ ఉంటారు. ఇంక వాళ్ళ పరిస్థితి, వాళ్ళ స్థితి, వాళ్ళ ఆత్మ పాత్ర అంతే. మహాకాల చక్రంలో ఎప్పుడైతే మహాశివుడు మహాకాలుడుగా ఈ అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను తన రోమల్లో ఇముడ్చుకుంటారు, అప్పుడు ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉంటుంది. మహాకాలగ్ని దగ్ధమవుతూ ఉంటుంది. మహాబ్రహ్మాండం కూడా దగ్ధమైపోతూనే ఉంటుంది. మహాబ్రహ్మాండంలో జలము కూడా దగ్ధమైపోతుంది. అంటే జలము కథమైపోతుంది అని అర్థము. అంతా కూడా మహాబ్రహ్మాండం కూడా దగ్ధమవుతుందంటే పరం మహాశివుడు మహాబ్రహ్మాండం తన లోపలికి ఇముడ్చుకుంటాడు. దీని యొక్క ప్రాసెస్ మీకు తెలుసు. ప్రపంచం పూర్తిగా దుఃఖిగా అయినప్పుడు ఏం చేస్తారు? అర్ధ ప్రళయము, కల్ప ప్రళయము, ప్రళయము, మహాకల్ప ప్రళయము, బ్రహ్మకు మహాకల్ప ప్రళయము జరుగుతుంది అనుకోండి.
ఇక బ్రహ్మకు మహాకాల ప్రళయం అయితే పూర్తి బ్రహ్మాండమే బ్రహ్మతో సహా సూర్యుడి లోపల ప్రవేశించి మరి పూర్తిగా అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మ సూర్యుడిలో ప్రవేశించడం అంటే ప్రజాపిత బ్రహ్మ అని కాదు, మరి పరబ్రహ్మ, ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క రచయిత శివుడు సూర్యుడిలోకి ప్రవేశించి కాలాగ్నిని పుట్టిస్తారు. అప్పుడు పూర్తిగా బ్రహ్మాండమే దగ్ధం అయిపోతుంది, తన లోపలికి ముడుచుకోవడం జరుగుతుంది. ఆత్మ నిరాకారిగా అయిపోతుంది. ఆత్మ అయితే ఈ యొక్క కాలాగ్ని కూడా దగ్ధం కాదు, ఎందుకంటే ఆత్మ స్పిరిట్ లైట్ పరమ లైట్తో రచించబడింది. కాలాగ్ని మహాకాలాగ్ని ఏదన్నా కానివ్వండి ఆత్మని కథం చేయలేదు. ఆ బలహీన ఆత్మలు ఎవరైతే ఉంటారో తత్వాలతోటి రచించబడినటువంటి వాళ్ళు మహాకాలాగ్నిలో దగ్ధమవుతారు. మన యొక్క మహాబ్రహ్మాండము 10 కళల్లో ఉన్నటువంటిది కనుక దీనికంటే తక్కువ బలహీన ఆత్మలు ఆ పవర్ఫుల్ శక్తిలో మెల్ట్ అయిపోతారు. 10 కళల క్రింద వాళ్ళందరూ ఆత్మలు మరి కావాలనుకుంటే నిరాకారిగా అయిపోతారు. ఆత్మ మహాకాలాగ్నిలో దగ్ధమైపోయి భస్మైపోతుంది, డైల్యూట్ అయిపోతుంది. ఆత్మ ముక్తి చెందుతుంది. బేహద్దు జ్ఞాని బేహద్దు వైరాగిగా ఎప్పుడైతే ఆత్మలు అవుతారో ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటారో పూర్తిగా బేహద్దు పరంపిత కనెక్షన్లో ఉంటారు. బేహద్దు కళ యొక్క పవర్ అనేది తీసుకోవటం జరుగుతుంది. అప్పుడే కర్మాతీత స్థితికి చేరుకుంటారు. అప్పుడే నిరాకారి స్టేజ్గా తయారవుతుంది. ఆత్మ నిరాకారి స్టేజ్లోకి వెళ్ళింది అంటే ఆత్మ పూర్తిగా భావాతీతం, కర్మాతీతం, గుణాతీతంగా అవుతుంది. మరి నిరాకారి ఆత్మగా ఎప్పుడవుతుంది ఆత్మ అంటే పూర్తిగా కర్మ బంధనాలు సమాప్తమైనప్పుడు. ఇంకే కర్మ బంధనాలు లేవనుకోండి, ఇవన్నీ శరీరాలను ఖతం చేసుకొని మరి పూర్తిగా నిరాకారి స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అదే భావాతీతంగా అవ్వటము, గుణాతీతంగా అవ్వటము అంటే త్రిగుణాలకు అతీతంగా అవుతుంది. అంటే సత్వ రజో తమో గుణాలకు అతీతంగా ఆత్మ వెళ్ళి నిరాకారిగా అవుతుంది. నిరాకారి స్వరూపంలో పరం సుఖం పరం శాంతి అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఎన్ని కళలు అయితే ఉంటాయో అంత కళల పవరు ఆత్మలోకి వస్తే దాన్ని వారి స్థితి అనుసారంగా వెళుతుంది. ఇక్కడ బేహద్దు పిల్లలు అయితే బేహద్దు కళల పవర్ ఉన్నవాళ్ళు ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళి ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోతారు. బేహద్దు కళ పవర్ తీసుకుంటారు. మరి మీ ఆత్మలో బేహద్దు కళ పవర్ వచ్చేస్తుంది అనుకోండి, మీరు 1 సెకండ్లో ఆత్మ నిరాకారిగా అయిపోతారు. మీ యొక్క కారణ శరీరం ఎగ్దం పూర్తిగా పరం లైట్ తోటి ఛార్జ్ అవుతుంది. బేహద్దు కళ పరం లైట్ తోటి ఛార్జ్ అయిపోతుంది. మీరు కర్మాతీతంగా అయిపోతారు. నిరాకారిగా అయిపోయి బేహద్దు కళ విమానంలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. ఇదే ప్రాసెస్, అంతిమ ప్రాసెస్ కూడా ఇదే. భలే ఆత్మ సాకారి కానివ్వండి, ఆకారి కానివ్వండి, సూక్ష్మ జగత్తులో సూక్ష్మంగా ఉన్న జ్ఞాని ఆత్మలుగా అయితే వాళ్ళు ఈ మాటలు వింటారు. ఇదే ప్రాసెస్లో ఆత్మలందరూ వచ్చేస్తారు. బేహద్దు జ్ఞాని అయితే బ్రహ్మ జ్ఞాని అయితే ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానము వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. మీరు జ్ఞాని ఆత్మలుగా కాలేదనుకోండి మాయలో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. అయ్యో పాపం అంటూ మీ పైన జాలి చూపించాల్సి వస్తుంది. అందుకని బేహద్దు పిల్లలకి చెప్తున్నా, హే బేహద్దు పిల్లలు, మీరు అందరిపైన ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరిపైన దయ చూపించండి. పూర్తి మల్టీవర్స్ పైన దయ చూపించండి. దయతోటి పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయండి. శాంత స్వరూపంగా ఉంటారు. వారికి ముక్తి, జీవన్ముక్తి మీ ద్వారానే వాళ్ళకి అందుతూ ఉంటుంది. చూడండి, ఎప్పుడైతే ఆత్మలు మహాకాలగ్నిలో దగ్ధమైపోతారో చాలా దుఃఖి అయిపోతారు. ఆత్మస్వరూపంలో నిరాకారిగా పైకి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. నిరాకారి ఆత్మ పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆవరణలు కొద్దో గొప్ప కచర చెత్త అంతా ఉంటుంది. కర్మ బంధన యొక్క రిజల్ట్ రికార్డింగ్ అంతా ఉంటుంది. నిరాకారంలో కొద్దిగా ఉండిపోతూ ఉంది. కొద్దిగా హల్కాగా అయిపోతారు. వాళ్ళు కూడా మరి కాలిపోవటం, దగ్ధం అవ్వటం జరుగుతుంది. కాలగ్నిలో మహాకాలగ్నిలో ఆత్మలు పవర్ తక్కువ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు పీడాదాయకంగా వాళ్ళ శరీరాలను కూడా దగ్ధమవుతే ఆత్మ కూడా దగ్ధమవుతూ ఉంటే బాధ అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది.
అందుకనే ఆత్మలు ఇప్పుడు త్వరగా కాలాతీతంగా కావాలి. కాలాతీతంగా ఎప్పుడు అవుతారు అంటే, ఎప్పుడైతే గుణాతీతంగా అవుతారో, త్రిగుణాతీతంగా అవుతారో అప్పుడు కాలాతీతంగా అవుతారు. మహాకాలాతీత్గా కూడా కావాలి. ఓన్లీ కాలాతీతం కాదు, మహాకాలాతీత్ అనగా మహాకాలుడికి కూడా ఒక కాలం ఉంటుంది, ఈ బ్రహ్మాండానికి ఒక కాలం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మహాకాలాతీతంగా అయిపోతారో గెలాక్సీని కూడా దాటుకొని పరం మహాబ్రహ్మాండం యూనివర్స్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మల్టీవర్స్ అయితే మారిపోతూ ఉంటుంది. అందుకనే అన్నీ మారిపోయేదే ఉంది. ఎంతెంతగా పిల్లలు నెమ్మదిగా మారిపోతూ ఉంటారు, కనెక్ట్ జోడించబడుతూ ఉంటారు, వస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మారటం జరుగుతూ ఉంది. పూర్తి మల్టీవర్స్ పరివర్తన అయ్యేదే ఉంది. ఇప్పుడు బేహద్ ఆత్మల యొక్క పని ఏంటి అంటే పూర్తిగా మరి మేలుకోవాలి. నెమ్మదిగా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింప చేయాలి. పరం శాంతిగా అంతా అయిపోతారు. వైబ్రేషన్స్ ప్రపంచంలో వ్యాపించటం జరుగుతుంది. పరం శాంతి ఇవ్వండి. జీవితంలో ఇదే లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి. బేహద్ పిల్లలకి ఇదే లక్ష్యము, ఇదే వాళ్ళ జీవితార్థము. జీవించినందుకు అర్థం ఏంటంటే పరం శాంతి వ్యాపింప చేయటానికి మీరు బతికి ఉన్నారు, జీవించి ఉన్నారు అని అనుకోండి. అందరికీ వైబ్రేషన్స్ ఇవ్వండి, పరం జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి. జ్ఞానదానమే మహాదానం. కాబట్టి ఈ విధంగా సర్వీసు, సేవ, స్మృతి, స్థితిలో కూడా పరం శాంతి ఇదే మీ యొక్క లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఉండండి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైన జ్ఞానము, చాలా చక్కటి విషయాలను మనకు వీడియోల రూపంలో అందిస్తూ ఉంటారు. వీటి గురించి పూర్తి వివరంగా మరి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, తెలుసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పూర్తిగా మరి పొందుతూ ఉంటారు. ప్లేలిస్ట్లో కూడా వెళ్ళి చూసినట్లయితే మీకు ఏ టాపిక్ ఏది కావాలంటే అది టైప్ చేస్తే యూట్యూబ్లో మీకు వస్తూ ఉంటాయి. అర్థం చేసుకోండి బేహద్ జ్ఞానాన్ని. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి. నమస్తే.